हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो केम छो मजामां। तो ट्रेन योर ब्रेन चैनल में तमारुं स्वागत है। तो आजनो आपणो विडियोनो टॉपिक है कि शियाळामां वांचनना समयमां केवी रीते वधारो करवो। दरेक विद्यार्थीनो आ खास प्रश्न होय छे कि शियाळामां एमने मुख्यत्वे 3 समस्या होय छे कि एमने ऊंघ आवती होय छे वांचवा बेसे त्यारे, वांचवानुं मन ज नथी थतुं अथवा तेमने थाक, नबळाई अने ओછી ऊर्जा होय छे। तो टॉपर विद्यार्थी शू करे छे, आ त्रणेय समस्याओनुं समाधान मेळवे छे अने बीजा विद्यार्थीओ आ लूपमां ज फसायेला रहे छे। तो तमे वांचवानुं टाइम टेबल तो बनावता हशो दरेक विद्यार्थी, पण तमे अनुसरी शकता नथी। एटले आ शियाळानो एवो समय छे कि तमारी परीक्षानो पहेलानो समय छे, जेमां तमे तमारा मार्क पर पाछा आवी शको छो अने कॉम्पिटिशनमां बीजा विद्यार्थी करતાં तमे आगळ નીકળી શકો છો। तो हवे आपणे समस्यानुं वैज्ञानिक रीते समाधान आपीशुं, तो तमे अंत सुधी जोડાયેલા રહો। तो तमारी पहली मुख्य समस्या छे कई छे, तो कि तमने अहींया ऊंघ आवे छे। तो हवे तमने ऊंघ केम आवे छे शियाळामां? तो शियाळामां तमने ऊंघ ए रीते आवे छे कि तमारुं वैज्ञानिक कारण छे। एनुं वैज्ञानिक कारण तो कि तमे वांचवा तो बेसो छो पण तमने आळस आवे छे अथवा ऊंघ आवे छे। तो सायन्सना मुजब शियाळा तमने वधारे ऊंघ एटला माटे आवे छे केम के उनाळा करતાં शियाळामां जे तमारो लोहीनो प्रवाह होय छे, लोहीनो प्रवाह ए ओछो होय छे। केम ओछो होय छे ए तमने हूँ समजावुं छुं। केम के एमां ऑक्सिजन होय छे अने तमारो लोहीनो प्रवाह ओछो होय छे एटले तमारा बॉडीना पार्ट सुधी ऑक्सिजन पहोंचतो नथी, एटले तमने ऊंघ आवे छे। हवे लोहीनो प्रवाह केम ओछो होय छे एना मुख्य 3 कारण छे। आपणे अहींया लखीए के लोहीनो प्रवाह केम ओछो होय छे। तो एना मुख्य 3 कारण छे। एक तो तमारुं छे, आपणे लखीए तो कि सूर्यप्रकाश, एक छे सूर्यप्रकाश, बीजું છે તમારી પથારી અને ત્રીજું છે પાણી। હવે આનું વૈજ્ઞાનિક રીતે આપણે સમાધાન મેળવવાનું છે। તો સૂર્યપ્રકાશ કેવી રીતે? તો એક ન્યુરોસાયન્ટિસ્ટ છે એન્ડ્રી હુબેમેન, એમણે રિસર્ચ કર્યું હતું અને જો તમારા શરીરને સૂર્યપ્રકાશ ઓછો મળે તો તમારા શરીરમાં જે સેરોટોનિન નામનો હોર્મોન હોય છે એ રિલીઝ થતો નથી અને તમને આળસ આવે છે। એટલે કે સિમ્પલી આપણે કરીએ तो सूर्यप्रकाश ओछो मळे तो तमने ऊर्जा ओछी मळे अने ऊर्जा ओछी मळे तो तमने आळस अथवा ऊंघ आवे छे। समझ पड़ी गई? एटले आनुं समाधान शुं छे? तो तमे ज्यारे पण वांचवा बेसो ने त्यारे तमारे रूमनी बधी लाइटने तमारे चालू करी देवानी छे। एटले तमारा मगजने एवुं लागशे कि दिवसनो समय छे एटले तमारो जे सेरोटोनिन होर्मोन हतो ए रिलीज थशे अने तमारी ऊर्जा आवशे अने तमारी ऊंघ गायब थई जशे। तमे जो नेचरल सूर्यप्रकाश मेळवी शको तो सारूं, वेल एंड गुड, पण तमने जो नेचरल सूर्यप्रकाश ना मळे तमे तमारे रूमनी ज्यारे पण वांचवा बेसो त्यारे तमारे दरेक लाइट चालू करी देवानी छे। तो આપણે પહેલાં સૂર્યપ્રકાશનું આપણને સોલ્યુશન મળી ગયું। પછી બીજું છે તમારે પથારી। તો પથારી કેવી રીતે? તમે વિચારો છો કે કાલે સવારે વહેલા જાગીશ, તમે એલાર્મ પણ મૂકો છો એટલે વિચારો છો, પણ જ્યારે પણ એલાર્મ વાગે છે ત્યારે તમે એવું વિચારો છો કે હજુ તો આટલા વાગ્યા છે, 10 મિનિટ હું સૂઈ જાઉં અને પછી જાગીશ। એટલે પછી તમારી ઊંઘ 2-3 કલાક પછી જ ખુલે છે। શું આ વાત સાચી છે? તો તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરી શકો છો કે તમે એલાર્મ બંધ કરો છો 10 મિનિટનું એલાર્મ સ્નૂઝ કરીને અને પછી તમે 2-3 કલાક પછી જાગો છો। તમે જ્યારે પથારીમાં વિચારો છો કે હું જાગું કે નહીં હાલ, ત્યારે તમે તમારા મગજને વિચારવા માટેનો સમય આપો છો। જ્યારે પણ તમે તમારા મગજને વિચારવાનો સમય આપો કે જાગું કે નહીં, ત્યારે તમારું મગજ ના જ પાડે છે કે ના હાલ નથી જાગવું અને પછી તમારી ઊંઘ બહુ લાંબી થઈ જાય છે। તો આનું સમાધાન શું છે? તમે જોતા હશો કે તમારા દાદા દાદી અથવા તમારા માતા પિતા છે પહેલાં 4 વાગે જાગતા। તમારા દાદા દાદી તો ખાસ કે રોજ 4 વાગે કેવી રીતે જાગે છે? તો તમારે 2 એના માટેના સમાધાન છે। તો એક તમારું સમાધાન છે કે તમારે સૂતા પહેલાં બ્લુ સ્ક્રીન જોવાની નથી 1 કલાક તમારે બ્લુ સ્ક્રીન જોવાની નથી। હવે બ્લુ સ્ક્રીન શું છે? તો કે તમારે મોબાઈલની જે સ્ક્રીન છે એમાંથી જે બ્લુ લાઇટ આવે છે એ તમારે સૂતા પહેલાં 1 કલાક જોવા નથી પથારીમાં। સમજણ પડી ગઈ? તો તમે એ નહીં જોશો એના લીધે તમને જો તમે જ્યારે સૂતા પહેલાં મોબાઈલ જોતા હોય ત્યારે તમને કેવું લાગે કે દિવસનો સમય છે અને તમને ઊંઘ આવશે નહીં। તમારા જોડે થતું છે કે જ્યારે તમે સૂવા જાઓ છો ત્યારે તમને 1 થી 1.5 કલાક તમને ઊંઘ આવતી નથી। પછી આપણા માટે બીજું સમાધાન છે કે તમારી બ્લુ સ્ક્રીન સિવાયનું, તો કે તમારે તમારા સબકોન્શિયસ માઇન્ડને ટ્રેન કરવાનું છે। બીજું સમાધાન તો કે ટ્રેન યોર સબકોન્શિયસ બ્રેન। આપણી ચેનલનું નામ પણ ટ્રેન યોર બ્રેન જ છે। તો તમારે સબકોન્શિયસ માઇન્ડને ટ્રેન કરવાનું છે। કેવી રીતે? જ્યારે પણ તમારા દાદા દાદી 4 વાગે જાગવા માટે એનું મગજ ટ્રેન થઈ ગયેલું। કેવી રીતે ટ્રેન થઈ ગયેલું છે? તો તમે કેવી રીતે પોતાના મગજને ટ્રેન કરશો? તો જ્યારે પણ તમે સૂવા જાઓ ત્યારે તમારે
એમ કહેવાનું છે પોતાની જાતે તમારે કહેવાનું છે કાલે તો 5 વાગે જાગીશ, કાલે 5 વાગે જાગીશ, 5 વાગે જાગીશ. તમારે જેટલા વાગે પણ જાગવાનું એટલા વાગે. તો તમે એવું કહેશો એટલે તમારા મગજના વિચારો અંદર સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં જતા રહેશે. એટલે તમારા મગજને ખબર પડશે કે કાલે આ વ્યક્તિને 7 વાગે જાગવાનું છે. એટલે બીજા દિવસે જેવા 7 વાગશે એટલે તમારા મગજની ઘડિયાળ એટલે કે એને ખબર પડી જશે અને 7 વાગે તમારું મગજ ઓટોમેટિક એક્ટિવ થઈ જશે. આ વૈજ્ઞાનિક પુરાવા છે. તમને કારણ આપો, જ્યારે તમારા ઘરમાં કોઈ લગ્ન પ્રસંગ હોય ત્યારે તમારે વહેલા જાગવાનું, અથવા કોઈ તમારે બહાર જવાનું હોય ત્યારે તમે રાત્રે કહીને સૂવો છો કે મારે આટલા વાગે વહેલા જાગવાનું, તો તમે ઘણાખરી ટાઈમે તમે ઓટોમેટિક જાગી જાઓ છો, કેમ કે તમારા મગજને એના વિચારો મળી જાય છે કે તમારે આટલા વાગે આ વ્યક્તિને જાગવાનું છે, તમને ઓટોમેટિક જગાડી દેશે. સમજણ પડી ગઈ? પહેલો તમારે સૂર્યપ્રકાશ મેળવવાનો છે. બીજો, પથારીમાં તમે 2 મુદ્દા આપ્યા કે તમારે સૂતા પહેલાં 1 કલાક મોબાઈલ જોવાનો નથી, બ્લુ સ્ક્રીન જોવા નથી, અને એક તમારે સબકોન્શિયસ માઇન્ડને ટ્રેન કરવાનું છે. ત્રીજું છે આપણું પાણી. પાણી હવે કેવી રીતે? તો તમને ઊંઘ આવે છે ને તે પાણી પણ જવાબદાર છે, કેમ કે તમારા શરીરમાં 70 થી 80% પાણી છે. ઉનાળામાં તો તમે બહુ પાણી પીતા હતા, પણ શિયાળામાં તમે સાવ ઓછું પાણી પીવો છો. જો લોહીનો પ્રવાહ ઓછો હોય, લોહીનો પ્રવાહ શેના લીધે? કેમ કે તમારે પાણી છે, પાણીના લીધે લોહીનો પ્રવાહ હોય. હવે તમે પાણી ઓછું પીશો, તમારે લોહીનો પ્રવાહ ધીમો જશે, એટલે તમને ઊંઘ આવશે. એટલે તમારે વધારેમાં વધારે પાણી પીવાનું છે. શું કરવાનું છે? વધારેમાં વધારે પાણી પીવાનું છે. પાણી પીવાનું. સમજણ પડી ગઈ? એટલે આપણું પહેલું જે હતું, તમને ઊંઘ આવે છે, લોહીનો પ્રવાહ ઓછો રહે છે, એના કારણે તમને ઊંઘ આવે છે. એના આપણે 3 સોલ્યુશન આપ્યા: સૂર્યપ્રકાશ, પથારી અને પાણી. હવે આપણું એક ટોપિક પૂર્ણ થઈ ગયો. તમારું ઊંઘનું સોલ્યુશન તમને મળી ગયું. 3 રીતે આપણે સોલ્યુશન આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો. હવે આપણો બીજો ટોપિક છે વાંચવાનું મન જ નથી થતું. તો એના માટે આપણે શું કરીશું? અહીંયા તો આપણે હવે બીજો ટોપિક મારીએ અહીંયા કે વાંચવાનું મન જ થતું નથી. તો તમારે શું કરવું જોઈએ જ્યારે તમને વાંચવાનું મન ના થાય ત્યારે? તો તમે વિચારતા તો બહુ હશો કે આ કરીશ, પેલું કરીશ, આટલું વાંચીશ, પણ તમે જ્યારે વાંચવા બેસો ત્યારે તમારા હાથમાં મોબાઈલ આવી જાય છે અને તમને વાંચવાનું મન થતું નથી. તો એના માટે તમારે મુખ્ય 3 સ્ટેપને ફોલો કરવાના છે. કયા 3 સ્ટેપ? તો તમારે તમારી ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ કરવાનો છે. ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ કરવાનો છે, એટલે કે ઉપયોગ કરો. પછી બીજો ટોપિક છે તમારો 90-10નો નિયમ. શું છે હું તમને ડિટેલમાં દરેક વસ્તુ સમજાવું છું વૈજ્ઞાનિક રીતે. અને ત્રીજું છે તમારે બાયન્યુરલ બીટ્સ. ઇંગ્લિશ નામ છે, તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આપણે જોઈએ કે તમારે ઇન્દ્રિયનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવાનો છે. તો તમે જ્યારે પણ વાંચવા બેસતા હશો ત્યારે તમે બુક પેન લઈને ખાલી સીધી રીતે તમે વાંચતા હશો, બોલીને વાંચતા હશો, ડાયરેક્ટ તમે વાંચતા હશો. પણ તમારે શું કરવાનું છે? દરેક ઇન્દ્રિયનો ઉપયોગ કરવાનો છે. એટલે કે તમારે બોલીને વાંચવાનું છે, પછી તમારે ચાલીને વાંચવાનું છે, પછી તમારે લખીને વાંચવાનું છે. એટલે તમારે દરેક ઇન્દ્રિયનો ઉપયોગ થશે. એટલે તમને વાંચવાનું મન થતું તમારું મન થશે અને તમને આળસ નહીં આવે, તમને ઊંઘ પણ નહીં આવે. ખાસ સમજી ગયા? પછી છે તમારો 10-90નો નિયમ. તો કે 10-90નો નિયમ શું છે? તમારે 90 મિનિટ વાંચવાનું છે અને પછી તમારે 10 મિનિટનો બ્રેક લેવાનો છે. સમજણ પડી ગઈ? તમારે 90 મિનિટ સુધી તમારા મગજને કોઈ પણ થાક લાગતો નથી, તમારા બોડીને પણ કોઈ થાક લાગતો નથી. તમે જ્યારે કન્ટિન્યુ 2-3 કલાક વાંચો તમને થાક લાગશે અને તમે 2-3 કલાકનો બ્રેક લઈ લેશો. પછી એટલે તમારે 90 મિનિટ વાંચવાનું છે, 10 મિનિટનો બ્રેક લેવાનો છે, ફરીથી 90 મિનિટ વાંચવાનું છે અને ફરીથી તમારે 10 મિનિટનો બ્રેક લેવાનો છે. સમજ પડી ગઈ? પછી બાયન્યુરલ બીટ્સ. તો કે આ બીટ્સ શું છે? તમને જ્યારે પણ થોડું પણ વાંચવાનું મન ના થાય ત્યારે તમે આ મ્યુઝિક સાંભળી શકો છો. તમારે યુટ્યુબમાં બાયન્યુરલ બીટ સર્ચ કરવાનું છે, કેમ કે આ મ્યુઝિક તમારી એકાગ્રતા શક્તિ પછી આપણે જોઈએ તો કે આ તમારું જે મ્યુઝિક છે એકાગ્રતા શક્તિ, પછી બીજું છે તમારી યાદ કરવાની શક્તિ અને ત્રીજું છે તમારી શીખવાની શક્તિ. આ ત્રણેય શક્તિ તમારી વધારે છે. કોણ? તો કે બાયન્યુરલ બીટ્સ. તમારે આ મ્યુઝિક યુટ્યુબમાંથી સાંભળવાનું છે જ્યારે તમને સાવ પણ વાંચવાનું મન ના થાય ત્યારે. સમજી ગયા? તો તમારે વાંચવાનું મન નથી થતું, એ ટોપિકનો પણ આપણે સોલ્યુશન આપી દીધું. હવે આપણો ત્રીજો ટોપિક છે. ત્રીજો ટોપિક તમારો શું હતો? કે તમને નબળાઈ આવે છે અથવા ઓછી ઉર્જા હોય છે અથવા તમને આળસ આવે છે. તો ચલો એનું પણ આપણે અહીંયા નીચે સોલ્યુશન આપીએ. તો કે તમને આળસ આવે છે અથવા નબળાઈ આવે છે અથવા તમારામાં ઓછી ઉર્જા હોય છે. સમજણ પડી કે આનું આપણે સોલ્યુશન આપીશું. તો આના 2 સમાધાન છે. એક છે વૈદિક સમાધાન, એટલે કે જે આપણા વેદોમાં લખેલું છે એ સમાધાન, વૈદિક સમાધાન, અને એક છે અત્યારે આપણું મોડર્ન સમાધાન. તો કે આમાં આપણે અહીંયા સમાધાન છે. તો કે વૈદિક સમાધાન શું છે?
એટલે કે તમારા શરીરમાં એવા બિંદુઓ છે, કેટલાક બિંદુઓ જ્યાં તમે દબાવશો તમારી ઉર્જા પાછી આવી શકશે. હવે ઘણા વિદ્યાર્થીઓને લાગશે કે સર તમે શું મજાક કરો છો, તો તમારે પગ અને કાનના કેટલાક બિંદુઓ છે જેને આપણે એક્યુપ્રેશર બિંદુ કહીએ છીએ, એક્યુપ્રેશર પોઈન્ટ. તમારા ડૉક્ટરને તમે પૂછી શકો છો એક્યુપ્રેશર પોઈન્ટ શું છે, અથવા તમે યુટ્યુબમાં પણ સર્ચ કરી શકો છો. જે વૈદિક સાયન્સ સાચું છે. ઘણા વિદ્યાર્થીઓને મજાક માનશે પણ વૈદિક સાયન્સ સાચું છે. એના માટે તમારે શું કરવાનું છે કે શિયાળામાં આ બિંદુને તમારે ગરમ રાખવાના છે. એટલે કે તમારા માતા પિતા તમને કહેતા હશે કે તમે પગના મોજા પહેરી લો શિયાળામાં, અથવા તમારા કાનને તમે ઢાંકી લો. તમે ખાસ તમે જ્યારે પણ બહાર જતા ત્યારે તમારા માતા પિતા આ કહેતા હશે. એ વૈદિક સાયન્સના લીધે કહેતા હોય છે, કેમ કે તમારે આ જે પગ અને કાનના કેટલાક બિંદુ તમારે ગરમ રાખવા પડે. જો તમારા બિંદુ ગરમ રહેશે તો તમને થાક નહીં લાગે અને તમારી ઉર્જામાં બહુ વધારો થશે. સમજ પડી ગઈ? આપણે વૈદિક સાયન્સનું સમાધાન આપી દીધું. પછી મોડર્ન સમાધાન શું છે? તો એમાં તમારો 20-20નો નિયમ છે, એટલે કે 20-20નો તમારો નિયમ છે. તો અહીંયા કોઈ 20-20ની ક્રિકેટની કોઈ મેચ નથી. અહીંયા 20-20નો નિયમ શું છે હું તમને સમજાવું છું. જ્યારે પણ તમે વાંચો ત્યારે તમે 20 મિનિટ વાંચી લીધું હોય, એકવાર 20 મિનિટ વાંચી લીધો પછી તમારે 20 સેકન્ડ માટે તમારી આંખોની જે પલક હોય ને તમારે ઝપકાવવાની છે અને તમારે આજુબાજુ જોવાનું છે. એટલે કે અહીંયા આપણે ધારો કે 2 વિદ્યાર્થી લઈએ, એક છે આપણો વિદ્યાર્થી 1 અને એક છે આપણો વિદ્યાર્થી 2. તો કે એક વિદ્યાર્થી શું કરે છે, 2 થી 3 કલાકનો લેક્ચર જોવે છે અને પછી જે આ રીત મેં એમ સમજાવી 20-20નો નિયમ એ ફોલો કરતો નથી. એ 20 મિનિટ પછી 20 સેકન્ડ માટે આંખોની પલક ઝપકાવતો નથી અથવા આજુબાજુ જોતો નથી. તો એને થાક લાગશે બહુ વધારે અને પછી એનામાં ઉર્જા હશે નહીં. 2-3 કલાક લેક્ચર જોયા પછી થાકી જાય. સમજ પડી ગઈ? અને વિદ્યાર્થી 2 છે એ શું કરે છે, 2 થી 3 કલાકનું એ પણ લેક્ચર જોવે છે, પણ એ દર 20 મિનિટ એ 20 સેકન્ડ માટે પોતાની આંખોની પલકને ઝપકાવશે અને આજુબાજુના એરિયાને જોશે. તો વિદ્યાર્થીને કેવું, એને થાક ઓછો લાગશે અને 2-3 કલાક પછી પણ એ પોતાની ઉર્જા હશે અને કામ કરી શકશે. સમજ પડી ગઈ? એટલે તમારે આ 20-20ના નિયમને તમારે ફોલો કરવાનો છે. અને તમે જ્યારે એકાગ્રતાથી તમે વાંચતા હશો ત્યારે તમારી આંખો અને મગજ થાકી જાય છે. એટલે તમારે 20 નિયમનો ફોલો કરવાનો છે. હવે આ શિયાળાનો એવો સમય છે કે તમે પોતાને સાબિત કરી શકો છો. એટલે તમારે આ દરેક રૂલને ફોલો કરવાનો છે અને તમારે વાંચવાના સમયમાં વધારો કરવાનો છે. તો આ વિડીયોને તમારે એક મિત્રને તમે ખાસ શેર કરો, કેમ કે તમે આનાથી ફાયદો થયો છે, તમારા એક મિત્રને પણ તમે ફાયદો કરાવો. જો વિડીયો સારો લાગે તો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી શકો છો. અને થેન્ક યુ. વિડીયો જોવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.